வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு கற்றதுமே கற்போம் கற்பிப்போம். In this video we are going to discuss about the fluid kinematics. So already fluid mechanics la we have completed the fluid properties and fluid statics and the buoyancy and flotation concepts எல்லாத்தையுமே complete பண்ணியாச்சு. So here we are going to continue the fluid kinematics. So what are the fluid kinematics important key points and followed with the previous year questions. So as usual different examination boards உள்ள கேட்ட questions discuss பண்ணலாம். So video start பண்ண முன்னாடி I request you please subscribe our channel கற்றதுமே கற்போம் கற்பிப்போம். எங்க வீடியோஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, அதே மாதிரி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. So let's start with the types of flow. So already வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணதா different types of flow. Just we are going to make a recall. So steady flow அப்படினா என்ன பார்த்திருந்தோம்னா, so here our parameters, fluid parameters, velocity or density, acceleration எல்லாமே வந்து it is not going to change with respect to the time. So இங்க வந்து டயத்தை பொறுத்து வந்து it is not going to change, எல்லாமே சேமா தான் இருக்கும். So அதுக்கு பேர் தான் ஒரு steady flow னு பார்த்திருந்தோம். Unsteady flow னா அப்படியே சேஞ்ச் ஆகும். சரியா? சோ இங்க வந்து changes with respect to time, அதான் வந்து changes with the time எழுதி இருப்போம். சரியா? சோ velocity density எல்லாமே இங்க change of velocity to the with respect to time எடுத்தீங்கன்னா 0 னு இருக்கும், இங்க not equal to 0 அதனால. சரியா? சோ யூனிஃபார்ம் வந்துட்டாலே with respect to the space. சரியா? சோ velocity வந்து velocity function தான் இங்க எடுப்போம். சரியா? velocity is not going to change with respect to space, அதான் velocity at a given instant of time is same in both magnitude and direction at all the points in your flow. So velocity வந்து சேஞ்ச் ஆகாது, கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும் என்டையர் ஃப்ளோல வந்து. அதுதான் with respect to the space வந்து சேமா இருக்கும், யூனிஃபார்ம் ஃப்ளோ. So நான் யூனிஃபார்ம்னா அப்படி ஆப்போசிட். So velocity is going to change with respect to the space. சரியா? So compressible and incompressible next பார்த்திருந்தோம். So compressible னா so density it is going to vary. சரியா? So density வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்காது. எக்ஸாம்பிள் gases அதுல பார்த்திருந்தோம். ரைட்? So அதான் density change in density எடுத்தீங்கனாலும் so here we are going to not getting so 0 வந்து வரும். இங்க வந்து change in density வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா 0 ஆயிரும். So density 1 equal density 2 தான் வரும். Incompressible flow இது எக்ஸாம்பிள் வந்து liquids. ரைட்? So next pressurized flow and gravity flow. So pressurized flow னா flow under the pressure. So example liquid flowing in the pipe with the pressure. So with the pressure வந்து liquid flow ஆச்சுனா அது பேர் தான் pressurized flow. Gravity flowங்கிறது due to gravity. சரியா? So இதெல்லாம் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணதனால I am just சரியா ஃபாஸ்டா வந்து குயிக்கா கம்ப்ளீட் பண்ணலாம்னு போயிட்டு இருக்கேன். So next வந்து types of flow இது ஆல்ரெடி பார்த்தோம். one dimensional 2D and 3D. So here flow properties. So எல்லாமே தான். So it is going to vary only in the one direction மட்டும் vary ஆகும். சரியா? So இங்க வந்து varies in the two direction, here varies in three direction. அதான் பார்த்திருந்தோம். So next rotational and irrotational flow. So rotational flow னா your fluid properties. So flow ஆயிட்டே இருக்கும் and also it is going to rotate. So flow plus rotate, இங்க flow மட்டும் தான் இருக்கும், does not rotate. அதான் irrotational with respect to their own axis. So next laminar flow and turbulent flow. So laminar flow also called the streamline or viscous flow னு சொல்லுவோம். So here particles move along well defined path or streamline. So defined path இருக்கும், அதெல்லாம் parallel மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். சரியா? So but இங்க turbulent flow வந்து கண்டிப்பா வந்து zigzag manner flow ஆயிட்டே இருக்கும், அதான் படிச்சிருப்போம். சரியா? So அதான் இங்க மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. அதே மாதிரி இங்க flow occurs in a smooth pipe having a low velocity flow and the high viscosity, அதனால viscous flow னு சொல்லுவோம். சரியா? low velocity and high viscosity வர இடத்துல we are having a laminar flow. ரைட்? ஸோ இது கிராஸ் ஆகாது, டிஃபைன்டு பாத் தான் இருக்கும், இங்கே பாத்து கிடையாது. ஸோ சிக்ஸாக் மேனரில் ஃப்ளோ போயிட்டே இருக்கும், அதான் டர்புலன்ட் ஃப்ளோ. ஸோ நெக்ஸ்ட் ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் படிச்சிருந்தோம். ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் ரோ விடி பை மியூ, அப்படி இல்லைன்னா விடி பை நியூ அதுவும் படிச்சிருந்தோம் ஒரு ஃபார்முலா. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி we are going to categorize the types of flow. ஸோ less than 2000 வந்தா லேமினார் ஃப்ளோ, 2000 to 4000 டிரான்சிஷனல்னா இட் எய்தர் மேபி லேமினாரா இருக்கலாம், டர்புலண்டா இருக்கலாம், எதுனாலும் வரலாம். ஸோ கிரேட்டர் than 4000 கண்டிப்பா டர்புலன்ட் ஃப்ளோ தான் வரும். சரியா? ஐடியல் ஃப்ளோ அண்ட் ரியல் ஃப்ளோ. ஐடியல் ஃப்ளோங்கிறது நான் விஸ்கஸா இருக்கும், நோ சியர் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் irrotational அண்ட் நோ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன், கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். அதே மாதிரி ஒன்லி நார்மல் ஸ்ட்ரெஸஸ் கேன் எக்ஸிட். இதெல்லாம் ஐடியல் ஃப்ளோல வர்றது, ஐடியல் லிக்விட் எல்லாமே படிச்சிருப்போம். ரியல் ஃப்ளோனா அப்படியே விஸ்கஸ் ஃப்ளோ, சியர் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும், சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் எல்லாமே அவைலபிள் ஆகும், அதான் ரியல் ஃப்ளோங்கிறது. ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் பார்த்திருந்தோம். ஸ்ட்ரீம் லைன், பாத் லைன் அண்ட் ஸ்ட்ரீக் லைன்ஸ். ஸோ ஸ்ட்ரீம் லைன்ஸ் ஆர் யுவர் imaginary line and velocity vector at any point on a streamline is a tangent to the streamline. இந்த streamline வந்து அடிக்கடி கேட்பாங்க, இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்று தான். சரியா? ஸோ tangent ஞாபகம் வச்சுக்கணும், tangent to the streamline. ஸோ streamline வந்து போது அதுக்கு வந்து tangent line அதுக்கு ட்ராப் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, அதான் velocity vector, அதான் சொல்றோம். ஸோ இட் இஸ் a velocity vector or imaginary line at any point. ஸோ இந்த பாயிண்ட்லாம் எடுக்கலாம் on a streamline, எங்கனாலும் எடுப்போம், which is tangent to the streamline. சரியா? So next path line, the path traced by the fluid particles. So fluid particle உள்ள path trace பண்றோம், அது பேர் தான் ஒரு path line அப்படி சொல்றோம். So next streak lines. So இதுவும் கேட்பாங்க. So அந்த stream line, streak line, so இது வந்து கேட்கற क्वेश्चन தான். stream line தான் அடிக்கடி கேட்பாங்க.
So streak lines are your joining the locus of points. So here we are going to join all the locus of points of the fluid particles that have passed continuously through a fixed point. So இங்க வந்து any point ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல எடுப்போம். இங்க வந்து ஒரு fixed point தான் இருக்கும். So அந்த பாயிண்ட் வழியா கண்டினியூஸா பாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். So here we are going to join all the locus of the points. So எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்றதா we are getting a line. அது பேர் your streak lines. So இதான் இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்திருப்போம் டை. சரியா? So இப்போ சாயம் வந்து போறோம்னு வெச்சுங்க. ஃப்ளூயிட்ல வந்து இப்போ ஒரு தண்ணியில வந்து வாட்டர்ல வந்து மிக்ஸ் பண்றோம்னா so it is going to அந்த வந்து உள்ள நீங்க பாத்தீங்கனாலே தெரியும் ஒரு லைன்ல வந்து it is going to move. அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். எக்ஸ்டென்ஸ் அலாங் ஸ்ட்ரீக் லைன். அந்த பேர் தான் ஒரு ஸ்ட்ரீக் லைன் அப்படின்னு சொல்றோம். சரியா? ஸோ இங்கே ஃபிக்ஸட் பாயிண்டா இருக்கும். ரைட். ஸோ இதான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளோ அது ஆல்ரெடி பார்த்தது. ஸோ நெக்ஸ்ட் கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன். சரியா? கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன்னாலே ஸோ பேஸ்ட் ஆன் யுவர் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ் வந்துடும். கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த பிரின்சிபல் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ். ஸோ இது எப்படி ஷார்ட்கட் ஆகுதுன்னா சீஃப் மினிஸ்டர் சிஎம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரியா? ஸோ இது வந்து கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷனை மென்ஷன் பண்றது சிஇ. ஸோ எம்ங்கிறது கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸுக்கு வர்றது. ஸோ ஹியர் யூ கேன் கன்சிடர். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பைப் லைன் இருக்கு. ஸோ இது இன்லெட் இது அவுட்லெட். ஸோ யுவர் ரோ ஏவி போட்டிங்கன்னா ஹியர் டென்சிட்டி 1 A1 V1. ஸோ இங்கே வந்து ரோ A2 அது மாதிரி டென்சிட்டி 2 இன்ட்டு V2. ஸோ ஹியர் மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ அதனால ஹியர் பை கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன் we are having ஈக்குவேஷன் ரோ 1 A1 V1 ஈக்குவல் டு ரோ 2 A2 V2. ஸோ இது வந்து ஹியர் we are having a compressible fluid. ஸோ இந்த மாதிரி கேஸஸுக்கு வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும். சப்போஸ் இது லிக்விடா இருக்கு எனக்கு இந்த கேஸ் வந்து இப்போ பைப் ஃப்ளோ இந்த மாதிரி லிக்விட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா ஸோ we have studied. ஸோ டென்சிட்டி வந்து கண்டிப்பா வந்து இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச் கான்ஸ்டன்டா தான் இருக்கும். ஸோ ரோ 1 ஈக்குவல் டு ரோ 2 கேன்சல் ஆயிருச்சுன்னா we will have the equation A1 V1 ஈக்குவல் டு A2 V2. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஏதாவது சின்ன ப்ராப்ளம் ஏதாவது ஒன்று கேட்பாங்க. சரியா? ஸோ அது ரெடி ஆகிக்கணும். இன்கம்ப்ரஸபிள் ஃப்ளோ அதான் டென்சிட்டி வந்து இப்போ எனக்கு கான்ஸ்டன்டா லிக்விட் அந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன்ல யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதான் ஜென்ரல் கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன். இதான் ஃபார்முலா. ஸோ சேஞ்ச் of density with respect to the time plus rho dou by dou x into rho into u plus dou by dou y into rho into v plus dou by dou z into rho into w equal to 0. So in special case if your flow is steady flow, so steady ah irundhuchna here we are having எனக்கு with respect to the time வந்து கண்டிப்பா வந்து 0 தான் படிச்சிருக்கோம். steady flow ல வந்து so we have studied all the fluid properties are with respect to the time வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. so கண்டிப்பா வந்து இந்த சேஞ்ச் வந்து 0 ஆயிரும். so only in the remaining terms இது மட்டும் தான் வரும். சரியா? அதான் கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன் வந்து இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க. சரியா? ஸோ இப்போ 3 டைமென்ஷனல் இதுக்கு மட்டும் எழுதுகிறேன். எனக்கு வந்து இன்கம்ப்ரஸபிள் ஃப்ளோவா இருக்கணும். ஸோ இது வந்து ஒன்லி ஃபார் ஸ்டெடி ஃப்ளோ. ஸோ ஸ்டெடி ஃப்ளோன்னு வந்திருக்கு. இங்கே வந்து கம்ப்ரஸா இன்கம்ப்ரஸா கொடுக்கறதுனால இங்கே டென்சிட்டி டேம் வந்து உள்ள வந்திருக்கு. ஸோ இன்கம்ப்ரஸபிள்னா வந்து வி ஹவ் ஸ்டடி ஜஸ்ட் நவ் டென்சிட்டி வந்து வராது. ஸோ கான்ஸ்டன்ட் தான். ஸோ ரிமைனிங் டேர்ம் ஸோ டோ யூ பை டோ எக்ஸ் பிளஸ் டோ வி பை டோ ஒய் பிளஸ் டோ டபிள்யூ பை டோ இசட் ஈக்குவல் டு 0. இது வந்து 3 டைமென்ஷனல் ஸ்டெடி அண்டு incompressible ரெண்டுமே இருக்கணும். steady plus incompressible 3D flow. so இங்க steady plus incompressible 2D னா இந்த z term வராது. dou u by dou x plus dou v by dou y equal to 0 அது மட்டும் தான் வரும். அவ்வளவுதான். இதான் continuity equation. so next topic acceleration of fluid. so next தெரிய வேண்டியது so total acceleration so which will be your addition of your convective acceleration plus temporal local acceleration. so இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ண போறோம். so இதான் ஃபார்முலா u into dou u by dou x plus v into dou u by dou y plus w into dou u by dou z. so இதான் வந்து ஒரு convective. so temporal na with respect to the time. so இங்க வந்து x y z axis க்கு எடுத்துப்போம். here we are taking with respect to the time வந்து எடுக்கணும். அதாவது ஒரு temporal or local acceleration சொல்லுவோம். dou u by dou t அது மட்டும் வரும். சரியா? so இது வந்து இப்ப x க்காக எழுதி இருக்கோம். so if you are going with the y வேணா u க்கு பதிலா இங்க v போட்டுறணும். dou v by dou x dou v by dou y dou v by dou z dou v by dou t அந்த மாதிரி மாறும். ஸோ அதே மாதிரி இப்போ இசட் வந்து ஆக்சலரேஷன் எடுத்தீங்கன்னா இங்கே விக்கு பதிலாக டபிள்யூ ரீப்ளேஸ் பண்ணிருங்க. ஸோ அதான் இங்கே எழுதியிருப்போம் சேம். சரியா? ஸோ டோ டபிள்யூ பை டோ எக்ஸ் டோ டபிள்யூ பை டோ ஒய் டோ டபிள்யூ பை டோ இசட் டோ டபிள்யூ பை டோ டி. ஸோ அதான் டோட்டல் ஆக்சலரேஷன் வேணும்னா ஹியர் வி ஆர் கோயிங் டு ஆட் த கன்வெக்டிவ் அண்ட் டெம்போரல் ஆக்சலரேஷன். ஸோ ரெண்டையுமே ஆட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த டைம் ஸ்டெடி ஃப்ளோவாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து டெம்போரல் ஆக்சலரேஷன் வராது. அப்போ ஏன்னா வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த டைம் தான் எடுத்திருப்போம். ஸ்டெடி ஃப்ளோவில் வந்து வி ஹவ் ஸ்டடிடு. ஸோ எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியுமே இஸ் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச் கான்ஸ்டன்ட் படிச்சிருக்கோம். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இது வந்து 0 ஆயிரும். இங்கே ஸ்டெடி வந்துருச்சுனால 0. ஸோ ஒன்லி திங் அன்ஸ்டெடியில் மட்டும்தான் எக்ஸிட் ஆகும் டெம்பரல் ஆக்சலரேஷனை பொறுத்தவரை. ஸோ கன்வெக்டிவ் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னாலே வி ஆர் கோயிங் டு வந்து கன்வெக்டிவ்னா ஒன்றும் இல்லை. இட் இஸ் வி ஆர் கோயிங் டு செக் வித் வர் வெலாசிட்டி வந்து இங்கே ஸ்பேஸுக்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் ஸ்பேஸ் தான் எடுக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து யூனிஃபார்ம் அப்படி வேணும் தான் இங்கே 0 ஆயிரும். இங்கே ரெண்டுமே யூனிஃபார்ம் இருக்கு. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக கன்வெக்டிவ் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக 0 ஆயிருது.
ஸோ அன்ஸ்டெடி அந்த இடத்துல மட்டும்தான் அது வந்து வரும், அதனால தான் எக்ஸிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? ஸோ யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர் திஸ் டேபிள். ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி ஏதாவது கொஸ்டின் டேரக்டாக கேட்கலாம். சரியா? ஸோ எந்த மாதிரி ஆக்சிலரேஷன் வரும்னு கேட்கலாம். ஸோ இந்த வெக்டார் ஃபார்ம்ல எழுதுனா ஏ வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ்ஐ பிளஸ் ஏஒய்ஜே பிளஸ் ஏஇசட் கே. அதே மாதிரி மாடுலஸ் ஏ எடுத்தீங்கன்னா ரூட் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏஒய் ஸ்கொயர் ஏஇசட் ஸ்கொயர் எடுப்போம். சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் தெரிய வேண்டியது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி. ஸோ இது வந்து பார்த்து இப்போ ஆக்சிலரேஷன், நெக்ஸ்ட் வந்து ஆங்குலர் வெலாசிட்டி, அதுதான் ஒமேகான்னு சொல்லுவோம். ரொட்டேஷனல் காம்போனன்ட். சரியா? ஸோ ரொட்டேஷனல் காம்போனன்ட் தான் பார்க்க போறோம். ஸோ ரொட்டேஷனல் காம்போனன்ட் ஃபார்முலா 1/2 சாரி ஸோ 1/2 இன்ட்டு ஐஜேகே. ஸோ இங்கே மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்முலா எழுதுவோம். டோ பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் பை டோ பை டோ ஒய் டோ பை டோ இசட் யூவிடபிள்யூ. ஸோ இதான் ஜென்ரல் ஃபார்மேட் ஃபார் ஏ ரொட்டேஷனல் காம்போனன்ட். ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மட்டும் வேணும்னா யூ ஹேவ் டு கால்குலேட் த கோஃபேக்டர் ஃபார் யுவர் ஐ. ஸோ ஐக்கு மட்டும் இப்போ எடுத்தீங்கன்னா இப்போ என்ன வரும், இந்த கார்னர் மட்டும் வருமா. ஸோ டோ டபிள்யூ பை டோ ஒய் மைனஸ் டோ வி பை டோ இசட் 1/2 முன்னாடி இருக்கு, அதனால ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அதான் ஒமேகா எக்ஸ். ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ஒய், ஸோ இங்கே பிளஸ் இங்கே மைனஸ்ல வரும். சரியா? ஸோ மைனஸ் அதை எடுத்தீங்கன்னா ஸோ இதை வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் டோ டபிள்யூ பை டோ எக்ஸ் வரும். ஸோ ஹியர் மைனஸ் டோ யூ பை டோ இசட். சரியா? ஸோ எகெயின் இதை மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் டோ யூ பை டோ இசட் மைனஸ் டோ டபிள்யூ பை டோ எக்ஸ். அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கும். சரியா? ஸோ ஹியர் வந்து முன்னாடி வந்து 1/2 இருக்கிறதுனால 1/2 ஆட் பண்ணிருக்கும், அவ்வளோதான். ஸோ அதே மாதிரி இசட்டுக்கு என்ன யூ ஹேவ் டு டேக் கோஃபேக்டர் ஃபார் யுவர் கே வெக்டர். ஸோ அது கிராஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு ரிமைனிங் உள்ளது டோ வி பை டோ எக்ஸ் மைனஸ் டோ யூ பை டோ ஒய், அது மட்டும் இருக்கும், அவ்வளோதான். ஸோ ஃபார் ஏ இர்ரோட்டேஷனல் ஃப்ளோ, ஸோ இது வந்து ஒன்லி ஃபார் ஏ ரொட்டேஷனல் காம்பவுண்டுக்கு மட்டும் தான் வரும் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி. இர்ரோட்டேஷனல் ஃப்ளோனா கண்டிப்பாக என்னதான் இருக்கும், ரொட்டேஷனல் ஆகல, கண்டிப்பாக வெலாசிட்டி இருக்காதப்ப. ஸோ யுவர் ஒமேகா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா ஒய் ஈக்குவல் டு ஒமேகா இசட் ஈக்குவல் டு 0, அவ்வளோதான். ஸோ வாட் இஸ் இட் டி? ஸோ வாட் இஸ் இட்னா எப்சிலான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ 2 டைம்ஸ் ஆஃப் யுவர் ஒமேகா, ரொட்டேஷனல் காம்பவுண்ட் தான் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ வாட் இஸ் இட் டி? எப்சிலான் ஈக்குவல் டு 2 இன்டு ஒமேகா, இதான் ஃபார்முலா. சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் circulation. So circulation na it is the line integral of the tangential component of the velocity around a closed curve. So ஒரு closed curve இருக்கு. So அதுல we are having ஒரு tangential component of the velocity எடுக்க போறோம். So அதுல வந்து here we are having a circulation. So circulation formula, so what is it into area. So what is it in already நமக்கு தெரியும். So 2 into omega. So 2 omega a அது போட்டீங்கன்னா you can calculate your circulation. ஸோ சர்க்குலேஷன் கேட்டாங்கன்னா இது கூட எழுதிக்கலாம். அப்படின்னா டைரக்டா வந்து 2 ஒமேகா பதில் எப்சிலான் அதுதான் இங்கே போட்டிருக்காங்க. வாட் இஸ் இட் இன்டு ஏரியா, அவ்வளோ. சரியா? ஸோ இதான் ஒரு ஆங்குலர் வெலாசிட்டி, அந்த ரொட்டேஷனல் காம்பவுண்ட் வாட் இஸ் இட் சர்க்குலேஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் வெலாசிட்டி பொட்டன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன். ஸோ வெலாசிட்டி அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இர்ரோட்டேஷனல் ஃப்ளோவா இருந்துச்சுன்னா இப்போ தான் படிச்சிருந்தோம். யுவர் வாட் இஸ் இட் இஸ் 0. ஸோ இது எப்படி 0 ஆகும்னா வாட் இஸ் இட் ஃபார்முலா வந்து படிச்சிருக்கோம். 2 இன்டு ரொட்டேஷனல் காம்பவுண்ட். ஸோ இர்ரோட்டேஷனல் கண்டிப்பா வந்து ஒமேகாவே 0 தான். ஸோ வாட்டிசிட்டி ஆல்சோ 0, அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. வாட்டிசிட்டி ஆல்சோ 0. ஸோ அட் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் இன் த ஃப்ளோ ரீஜியன் ஒயில் ஃபார் ஏ ரொட்டேஷனல் ஃப்ளோக்கு மட்டும்தான் வந்து நான் ஜீரோவா இருக்கும். 2 இன்டு ஒமேகா வந்து வரும் வாட்டிசிட்டி. சரியா? ஸோ ஃப்ளோ அவுட் சைட் த பவுண்டரி லேயர் ஹேஸ் த இர்ரோட்டேஷனல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். உங்க பவுண்டரி லேயர் வந்து இருக்கு, ஃப்ளோ வந்து அவுட் சைட் த பவுண்டரி லேயர் எடுத்தீங்கன்னா இர்ரோட்டேஷனல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸா இருக்கும். இன்சைடு த பவுண்டரி லேயர் எடுத்தீங்கன்னா ரொட்டேஷனல் வரும். சரியா? வித்தின் த பவுண்டரி லேயர், பவுண்டரி லேயருக்குள்ள வந்துச்சுன்னா ரொட்டேஷனல், பவுண்டரி லேயருக்கு வெளியே போயிடுச்சுன்னா இர்ரோட்டேஷனல். இதெல்லாம் வந்து டைரக்டா அப்ஜெக்டிவ்ல கேட்கலாம். சரியா? அதனால கீ பாயிண்ட்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க, நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் வெலாசிட்டி பொட்டன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன். ஸோ வெலாசிட்டி பொட்டன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனா ஃபை அப்படின்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும். ஸோ இங்கே வெலாசிட்டியில் ஓ வரும், இதே மாதிரி பொட்டன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன்ல இருக்கும். சரியா? ஸோ வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஓ போட்டு இங்கே கிராஸ் பண்ணதான் ஃபை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அந்த ஃபைக்கு சை கன்ஃபியூஸ் வரும். ஸ்ட்ரீம் ஃபங்க்ஷன் வெலாசிட்டி பொட்டன்ஷியல். ஸோ கன்ஃபியூஸ் வந்து கண்டிப்பாக வெலாசிட்டியில் வந்து ஓ வரும். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஃபை தான் வரும். ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலா வந்து u ஈக்குவல் டு மைனஸ் டோ ஃபை பை டோ எக்ஸ். ஸோ எல்லாத்துலையும் இங்கே மைனஸ் டேமா வரும். u v w மூணுலையுமே வெலாசிட்டியில் வந்து மைனஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ மைனஸ் டோ ஃபை பை டோ எக்ஸ் மைனஸ் டோ ஃபை பை டோ ஒய் மைனஸ் டோ ஃபை பை டோ இசட். சரியா? ஸோ ஃப்ளோ ஆல்வேஸ் அக்கர்ஸ் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் டிக்ரீசிங் பொட்டன்ஷியல். ஸோ டிக்ரீசிங் பொட்டன்ஷியல்ல தான் ஸோ அவர் ஃப்ளோ டைரக்ஷன் வந்து இருக்க போகுது. அதே மாதிரி வெலாசிட்டி பொட்டன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் த இர்ரோட்டேஷனல் ஃப்ளோ. ஸோ அது கேட்பாங்க, கொஸ்டின்ல கேட்கலாம். ஸோ வெலாசிட்டி பொட்டன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் வந்துச்சுனாலே ஒன்லி ஃபார் இர்ரோட்டேஷனல் தான், ரொட்டேஷனலுக்கு வந்து வராது. ஒன்லி ஃபார் இர்ரோட்டேஷனலுக்கு ஒன்லி அப்ளிகேபிள். ஸோ இங்கே லாப்லாஸ் ஈக்குவேஷன். ஸோ இது ஃபார்முலா ஜென்ரல், இதெல்லாம் வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைரக்டா கேட்குற கொஸ்டின் தான். டோ ஸ்கொயர் ஃபை டிவைடட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் டோ ஸ்கொயர் ஃபை டிவைடட் பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். சரியா? ஸோ வெலாசிட்டி பொட்டன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் த லாப்லாஸ் ஈக்குவேஷன். சரியா? ஸோ வந்து அப்ஜெக்டிவ்ல கேட்பாங்க வெலாசிட்டி பொட்டன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் எந்த ஃபங்க்ஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும்னா யுவர் லாப்லாஸ்
equation வந்து satisfy ஆகணும். It also satisfies continuity equation. A1 V1 equal to A2 V2 பார்த்திருந்தா continuity equation satisfy பண்ணனும் velocity potential function. அப்படி இருந்தாதான் your flow is possible flow னு அர்த்தம். சரியா? So ரெண்டு வந்து satisfy பண்ணனும். ஒன்னு வந்து your Laplace equation. So dou square phi divided by dou x square plus dou square y by dou y square. And also it has to satisfy your continuity. சரியா? So A1 V1 equal to A2 V2. அதை satisfy பண்ணனும். So அதே மாதிரி velocity வந்து only for irrotational மட்டும் தான் வரும். So it is going to the direction of decreasing potential ல வரும். சரியா? So இந்த ஃபார்முலா தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். U வந்து minus dou phi by dou x, V வந்து minus dou phi by dou y, W வந்து minus dou phi by dou z. அவ்வளவுதான். So அதான் இங்க மறுபடியும் கொடுத்திருக்காங்க. It is a scalar function of the space and time such that its negative derivative அதான் minus dou phi போடணும். With respect to any direction gives the velocity, fluid velocity in that direction. சரியா? So அதான் முக்கியம். ரெண்டுக்கு டிஃபரண்ட் இதுதான். velocity potential and stream function இதுதான். So here we are having direction வந்து velocity, fluid velocity வந்து அதே directionல தான் இருக்கும். சரியா? So here it is negative derivative with respect to any directionல எடுக்கலாம். But it gives the fluid velocity அதே directionல வந்து கொடுக்கும். velocity potential வந்து. So அதான் phi ன்னு எடுத்துருக்கோம். இதான் ஃபார்முலா படிச்சது. சரியா? So x is now flow should be irrotational அது எழுதி இருக்கோம். So potential satisfy Laplace equation possible steady incompressible irrotational flow. Steady ஆ இருக்கணும், incompressible irrotational. ஏனா வந்து we have studied continuity equation வந்துச்சுனாலே steady incompressible ரெண்டுமே வரும். இங்க வந்து Laplace வந்து வந்துருச்சுனா here irrotational வரும். So வந்து மூணுமே வந்துருச்சுனா ஒரு fluid flow is possible. So steady incompressible flow the continuity equation. So steady incompressible flow னா so அதுக்கேத்த மாதிரி இப்ப equation வந்து இப்ப சேஞ்ச் ஆகுது. So here dou u by dou x plus dou v by dou y plus dou w divided by dou z equal to 0. அதான் வந்து equation பார்த்திருக்கோம். So அதுல வந்து இப்ப u க்கு பதிலா here we are going to substitute. So dou phi by dou x. So minus dou phi வரும். So எல்லாத்துலயுமே மைனஸ் காமனா வரும். So அந்த மைனஸ் காமன் எடுத்து இந்த சைடு கொண்டு போயிருக்காங்க. அதனால இங்க மைனஸ் இல்ல. சரியா? So dou square by dou x square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square into phi equal to 0. Right? So இதான் ஒரு velocity potential function. So next வந்து stream function. இதே மாதிரி தான். It is also a scalar function of the space and time such that its partial derivative with respect to any direction gives the velocity component at the right angle to the direction. சரியா? So அங்க வந்து அதே டைரக்ஷன்ல இருக்கும். இங்க வந்து அதுக்கு perpendicular direction 90 டிகிரி இருக்கும். ரைட் ஆங்கிள் டு தி டைரக்ஷன்ல இருக்கிறது your stream function is psi இந்த மாதிரி சொல்லுவோம். சரியா? So stream so m வந்து ரிவர்ஸ்ல போடுங்க w மாதிரி வரும். So psi அப்படினு சொல்லுவோம். So denoted by the psi and only for the 2D flows 2 dimensional flow மட்டும் தான் அது வந்து applicable ஆகும். only uv மட்டும் தான் இங்க வந்து w வராது. பட் இங்க வந்து w வரைக்கும் வரும். சரியா? So mathematical இங்க ஃபார்முலா எழுதும்போது dou psi by dou x எழுதினா இங்க v வரணும். இங்க y வந்தா இங்க u வரணும். எக்ஸ்ட்ரா you have to add a minus. சரியா? So dou psi phi dou x எழுதினீங்கன்னா v. dou psi by dou y எழுதணும்னா minus u வரணும். சரியா? So இதான் வந்து ஜெனரல் ஃபார்முலா. Right. So psi exceeds it satisfies the continuity equation. So இது continuity equation satisfy பண்ணனும். And flow can be rotational or irrotational. இங்க ரெண்டுமே பாசிபிள் ஸ்ட்ரீம் ஃபங்க்ஷன்ல. அங்க வந்து என்ன பார்த்திருந்தோம்னா only the irrotational மட்டும் தான் வரும் velocity potential. இங்க ஸ்ட்ரீம் ஃபங்க்ஷன் வந்து both rotational and irrotational function ரெண்டுமே வரும். அதே மாதிரி ஸ்ட்ரீம் ஃபங்க்ஷன் satisfies Laplace function ரெண்டுமே வரும். அதே மாதிரி continuity Laplace வரும். in case of the irrotational flow. irrotational flow இருந்தா Laplace equation வந்து satisfy பண்ணனும். சரியா? So the discharge per unitல இருந்து கேட்டிருந்தாங்க ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்திருப்பாங்க. psi ஃபங்க்ஷன் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா you have to take minus. So discharge with respect to the unit length கேட்கலாம் ஃபார்முலால. So psi 1 minus psi 2 இதான் ஃபார்முலா. இத பேஸ் பண்ணி ஏதாவது சின்ன ப்ராப்ளம் மாதிரி கூட கேட்பாங்க. சரியா? So that stream function. So அதான் இங்க மறுபடியும் எழுதிருக்காங்க along the streamline. So change in psi equal to 0. So d psi equal to so dou psi by dou x so into dx போடுவோம். சரியா? So dou psi by dou x க்கு வந்து minus v எழுதிக்கலாம். அதே மாதிரி dou psi by dou y னா சாரி இது வந்து v எழுதலாம். சாரி இது வந்து not minus v. So இது வந்து v already we have discussed dx plus dou y by sorry dou psi by dou y னா we have studied minus u. So minus u வந்து இப்ப இங்க போட்டுற வேண்டியதான். சரியா? So minus u into dy equal to 0. So அந்த v dx equal to u into dy ஆயிரும். So இப்போ வந்து இது வந்து ஸ்லோப் எடுத்தீங்கன்னா இப்ப என்ன வரும்னா dy by dx அதாவது ஸ்லோப் படிச்சிருக்கோம். So வந்து dy by dx னா v by u. சரியா? இது வந்து ஸ்ட்ரீம் ஃபங்க்ஷன் அதோட ஸ்லோப். சரியா? So m1 வெச்சுவோம். சரியா?
ஸோ ஸ்ட்ரீம் லைனோட ஈக்குவேஷன் கேட்டாங்கன்னா இதுதான். ஸோ dx by dy. ஸோ இதே தான் சரியா. ஸோ அதான் இங்கே நோட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்ட்ரீம் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஃபார் போத் ரொட்டேஷனல் அண்ட் இரோட்டேஷனல். வெலாசிட்டி ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒன்லி ஃபார் இரோட்டேஷனல் ஃப்ளோக்கு மட்டும்தான் வரும் சரியா. இதை நோட் பண்ண வேண்டியது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த எக்யூபொட்டன்ஷியல் லைன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஸ்லோப் வந்து எழுத சொல்லி இந்த என்னங்க சொல்றேன். ஸோ எக்யூபொட்டன்ஷியல் லைனா a line along which the velocity potential phi is constant. velocity potential phi வருது இல்லையா, கால்குலேட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அது வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கு. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து வர லைன் பேர் தான் ஒரு எக்யூபொட்டன்ஷியல் லைன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ சேஞ்ச் இன் வேற velocity potential equal to 0. ஸோ இங்க dou phi by dou x இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம். ஸோ dou phi by dou x பதிலாக மைனஸ் யூ, இங்க மைனஸ் வி போடலாம் சரியா. ஸோ அதை சிம்பிளை பண்ணீங்கன்னா மைனஸ் யூ டிஎக்ஸ் மைனஸ் வி டிஒய் ஈக்குவல் டு 0 ஆயிரும். ஸோ இதை du மைனஸ் யூ டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு வி டிஒய். ஸோ இதில் ஸ்லோப் எடுத்தீங்கன்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸா ஈக்குவல் டு மைனஸ் யூ பை வி அப்படின்னு உங்களுக்கு வரும் சரியா. ஸோ இது வந்து m2. ஸோ ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணியிருப்போம். இது வந்து எக்யூபொட்டன்ஷியல் லைன். ஸோ அது வந்து யுவர் ஸ்ட்ரீம் லைன் சரி, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் யுவர் ஸ்ட்ரீம் லைன். ஸோ ஸ்ட்ரீம் லைன்ல வந்து வி பை யூ வந்தது, இங்க மைனஸ் யூ பை வி வந்தது. ஸோ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் மைனஸ் ஒன்னு வந்துடும் இல்லையா. m1 இன்ட்டு m2 இப்போ போட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் மைனஸ் 1. ஸோ ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகும், யூ கேன்சல், வி கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ யூ வில் கெட் மைனஸ் 1. ஸோ இது வந்து எதுக்காக சொல்றோம்னா, இது வந்து இந்த டைரக்ட் அந்த அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க. எக்யூபொட்டன்ஷியல் லைன்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம் லைன்ஸ் ஆர் ஆர்த்தோகனல் இன் நேச்சர். அதான் m1 இன்ட்டு m2 ஈக்குவல் டு மைனஸ் 1 except the stagnation point. So இந்த பாயிண்ட் தவிர வந்து we are having ஆர்த்தோகனலா இருக்கும். your equipotential and stream lines are orthogonal to each other. So except your stagnation point. So இங்க ஸ்லோ படுத்தீங்கன்னா அதே தான் சரியா. ஸோ அதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் பேரு இப்போ ரெண்டே வந்து இப்போ நான் வெலாசிட்டி பொட்டன்ஷியல் அண்ட் ஸ்ட்ரீம் ஃபங்க்ஷன் இதை ரெண்டே ரிலேட் பண்ணி we are going to write the equation. அதுக்கு பேர் தான் இவர் காச்சி ரெய்மான் ஈக்குவேஷன் பேரு சரியா. ஸோ அதை ரெண்டையும் வந்து இங்கே ரிலேட் பண்ணி எழுதியிருப்பாங்க. ஸோ டோ ஃபை பை டோ எக்ஸ் படிச்சிருக்கோம் மைனஸ் யூ சரியா. ஸோ இங்கே டோ சை பை டோ ஒய் அது எடுத்தீங்கனாலும் யுவர் வி ஆர் ஹேவிங் மைனஸ்ல தான் வந்தது. சரி டோ சை பை, ஸோ இங்கே மைனஸ் யூ வரணும். இங்கே டோ சை பை டோ ஒய், ஸோ டோ சை பை டோ ஒய்னாலும் வி ஹவ் ஸ்டடிட் பிளஸ் யூ சரியா. ஸோ ஆக்சுவலாக அது வந்து இது மைனஸ், ஆக்சுவலாக இது பிளஸ் இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து டோ சை பை டோ ஒய், ஸோ இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் வி வந்து பிளஸ் ஆஃப் ஆயிரும். இங்கே டோ சை பை டோ எக்ஸ் தான், இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது மைனஸ் வி சரியா. இது ரெண்டே ஈக்குவேட் பண்ணி எழுதிருப்பாங்க தான் காய்ச்சி ரெய்மான் ஈக்குவேஷன்ங்கிற இதுதான். ஸோ டோ சை பை டோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டோ சை பை டோ சை பை டோ ஒய் டோ ஃபை பை டோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு யூ சரியா. ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் கீ பாயிண்ட்ஸ் விச் ஆர் இன்வால்வ் யுவர் fluid kinematics right. So in the next video we will discuss about the various questions asked related to the your fluid kinematics la கேட்டா பார்க்கலாம் சரியா. So thank you for your valuable time. Don't forget to subscribe our channel கற்றதுமே கற்போம் கற்பிப்போம். Thank you.